احساس فورم ناندیڑ کی جانب سے 10ویں اور 12ویں میں 75% سے زائد نمرات حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے پروفیسر نور اللہ خان ایجوکیشن تقسیم اور تعلیمی رہنمائی کا پروگرام شاہو مہاراج کی 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر 30 جون کو حیدر گارڈن میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کے ساتھ ساتھ امتیازی نمرات سے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس پروگرام میں مفتی اول مراٹھواڑہ مفتی خلیل الرحمان صاحب، ونچت بہوجن اگاڑی کے قائد فاروق احمد، شیراز ابرار اللہ خان کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر IPS و سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس عبد الرحمان، کیریئر کونسلر عامر انصاری، DYSP سشیل کمار نائک، مفتی ایوب قاسمی، مولانا عظیم رضوی، مولانا سید آصف ندوی، مفتی اعظم پروفیسر عبد البصیر، ایڈیٹر ورق تازہ تقی شاداب، جاوید لطف اللہ، ایوب خان، وٹھل گائیکواڑ، ظہور احمد، مشتاق پٹھان، شیخ معراج اور اسلم خان کو مدعو کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ زبیر نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ ابتدا میں مفتی ایوب قاسمی نے پروگرام کی غرض و غائیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد مولانا عظیم رضوی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شروعات میں پروفیسر ظہور احمد، الطاف حسین سر، سرفراز احمد نے کیریئر کونسلنگ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں کیریئر کونسلر عامر انصاری ممبئی نے خطاب کرتے ہوئے نئی تعلیمی پالیسی اور ایجوکیشن سسٹم کی تبدیلی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اسی طرح مختلف تعلیمی اسکیموں اور اسکالرشپ کے بارے میں بھی طلباء کو واقف کروایا۔ ABC اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا۔ اب ABC اکاؤنٹ کیسے کریٹ ہوگا؟ آپ کے آدھار کارڈ سے۔ آپ کے آدھار پر جو موبائل نمبر ہے اسی سے بآسانی ودن 5 منٹس کسی بھی بچے کا اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے۔ ایک معمولی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چینجز آ رہے ہیں یہ چینجز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی تاریخ میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس معلومات نہیں۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہے تو وہ کورس جس میں شاید فیس 1.5 لاکھ روپے سے 1.25 لاکھ روپے لگے گی، وہی کورس آپ سال کے 30,000 روپے دے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس معلومات ہے۔ اور ابھی جو میں نے بتایا معلومات 100% فری ہو جائے گا تو پورا فری ہو سکتا ہے آپ کا۔ IPS عبد الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان ترقی کرے، مسلمانوں کے ریزرویشن کو بھی ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سابقہ حکومت نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو اسکیمیں بنائی تھی، ایک ایک کر کے ان تمام اسکیموں کو مودی حکومت بند کر رہی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنی بقا و ترقی کے لیے تعلیمی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے مسلم بستیوں میں رات دیر جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کے بگڑے ہوئے کلچر کی وجہ سے ہو رہے تعلیمی اور معاشی نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ 2011 کے سینسس کے مطابق UPSC میں 3.34% اتنے سارے کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلانے کے باوجود 3.25% ہیں۔ CDS میں کمبائنڈ ڈیفنس سروس ایگزام ہوتا ہے، اس میں 2% سے کم ہے۔ آپ NDA میں ابھی انصاری صاحب ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ آپ کی حصہ داری 1.9% ہے۔ وکیلوں میں آپ کی حصہ داری کم ہے، ججز میں آپ کی حصہ داری کم ہے، پولیس میں آپ کی حصہ داری لگ بھگ 6% کے آس پاس ہے، اور یہ حصہ داری جموں اینڈ کشمیر کے پولیس کو ملا کر کے ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اگر جموں اینڈ کشمیر کے پاپولیشن کو اگر ہم باہر نکال دیں تو باقی ریاستوں میں پولیس میں مسلمانوں کی حصہ داری صرف 4.2% ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل کیسا ہے اور آپ کا معاشرہ کیسا ہے، آپ کا قوم کیسا ہے۔ آپ کا قوم مکھ دھارا میں رہے گا، آگے جائے گا، یہ پیچھے جائے گا۔ دوستوں، یہ اس قوم کے حالات ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی سورہ العلق، اس کا سورہ 1 سے لے کر کے 5 تک پہلا سورہ اٹھ پڑھ، اس قوم کی یہ حالات ہیں۔ دوستوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دوستوں دیش میں پولیٹیکل سچویشنز ایسے ہیں کہ اسٹیٹ لیول کا انیشیٹو یعنی گورنمنٹ انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پہلے کے جو اسکیمیں شروع ہوئی تھی یہ گورنمنٹ ان کو بند کر رہی ہے۔ آپ کو ریزرویشن دیا جا رہا تھا، اس کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ کیسے آپ کو امپلائمنٹ سے دور کیا جائے، کیسے آپ کے اپارچونٹیز کو ختم کیا جائے، کیسے آپ کو تعلیم سے دور رکھا جائے، اس بات پہ سرکار کام کر رہی ہے۔ اس سچویشن میں آپ کی ذمہ داری ہے 2 لیول پہ کام کرنے کی، کمیونٹی لیول انیشیٹو اور انڈیویجول انیشیٹو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسکولوں میں جا کر کے نام لکھا کر کے تعلیم حاصل کرنے سے کسی نے آپ کو روکا ہے کیا؟ کسی نے نہیں روکا ہے۔ ادریس انصاری صاحب نے اتنے سارے کمپٹیٹیو ایگزامز کا نام لیا، IIT ہو، IIM ہو، UPSC ہو، IIT ہو،
नीट हो, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें बैठ करके अपियर हो करके नौकरी हासिल करने से किसी ने रोका है कि आपको? कमी आप में है कि आप मेहनत नहीं करते। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, बड़ा टारगेट नहीं सेट करेंगे और उस टारगेट को हासिल करने के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कि आप उस टारगेट को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने 75% से ऊपर मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको दुआ भी देता हूँ कि आप अपने अपने ज़िंदगी में जो आपके दिल में है उस चीज़ को हासिल कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये भी वार्निंग भी आपको देता हूं कि आजकल की जो जिंदगी है फास्ट चेंजिंग जिंदगी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपनी तकरीर में सबसे पहले एसएससी और एचएससी इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। इन्हें इसी तरह आला तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर पढ़ाई करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए टीचर और लीडर इन दोनों की बहुत अहमियत होती है। कि हमारे कौम को काबिल पत्रकारों की भी ज़रूरत है, काबिल वकीलों की ज़रूरत है, काबिल डॉक्टर, काबिल इंजीनियरों की जैसी ज़रूरत है, वैसे काबिल जजेस की भी ज़रूरत है, काबिल पुलिस अफिसरों की भी ज़रूरत है। काबिल हर शोबे के अंदर हमारी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, उससे 10-20% भी नहीं है। इसलिए हर शोबे के अंदर उन्होंने कहा कि काबिल इंजीनियर होना, काबिल डॉक्टर होना, काबिल टीचर होना, काबिल पत्रकार होना, काबिल वकील होना, काबिल जज होना, काबिल बिल्डर होना, काबिल हर फील्ड में चाहिए। लेकिन ये तभी किसी भी कौम के अंदर जब तक काबिल क़यादत नहीं होती है, काबिल लीडरशिप नहीं होती है, तब तक उस कौम के अंदर काबिलियत नहीं आती है। इसलिए काबिल क़ायद और काबिल टीचर ये दो ही शोबे ऐसे हैं जो मिल्लत की तामीर करते हैं। किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर जैसे लोहे और सीमेंट के इस्तेमाल के बगैर मजबूत इमारतें नहीं बनती है। किसी इमारत की तामीर में जो भूमिका सीमेंट और लोहा इस्तेमाल करता है, वैसे किसी मिल्लत की तामीर के अंदर लोहा और सीमेंट अगर कोई है तो एक काबिल क़ायद होता है और काबिल टीचर होता है। जिस कौम के पास काबिल टीचर होते हैं, काबिल क़ायद होते हैं, वो कौम कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। मुफ्ती खलीलुर रहमान ख़ासमी ने अपनी सदारती ख़िताब में कहा कि आला तालीम का हुसूल ज़रूरी है, लेकिन साथ ही अखलाक़ी और दीनी तालीम भी ज़रूरी है, वरना आला तालीम हासिल करने वाले भी बदउनवानियों में मुब्तला हो जाते हैं। नीट के पेपर में किया गया घोटाला इसकी एक अलामत है। पढ़े लिखे लोगों ने ही नीट के पेपर में घोटाला किया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबिया, इबादत के लिए फ़रिश्ते कम नहीं थे। लेकिन इंसान को क्यों पैदा किया फ़रिश्तों से अफजल? इसलिए कि इंसान के सीने में दिल है, ये धड़कता है इंसानियत की खातिर। दुनिया की मखलूक का दर्द इंसान के सीने में रहता है। इस मौके पर मौज़िज़ीन के हाथों 10वीं और 12वीं जमात में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले कमोबेश 230 तलबा व तालिबात को अवार्ड मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की गई, जिनमें शेख फैज़ान अहमद महमूद अहमद 97.6%, फरीहा निशात मोहम्मद मुश्ताक 97%, माहिन फ़ातिमा पठान नसरुल्लाह खान 96%, शरीना रोहिन मोहम्मद सरफराज 95.6%, मोहम्मद बुशरा फ़ातिमा 95.4%, मुनज़्ज़ा अफशीन मुंतजिबुद्दीन 95.2%, अलीना गौहर मोहम्मद नक़ी 95%, रमशा कौसर नाजिमुद्दीन 95% के नाम काबिल ज़िक्र है। साथ ही मोहम्मद तलहा अजहान, जिन्होंने 88.83% नंबरात के साथ कामयाब होते हुए 10वीं की पढ़ाई करते हुए इमसाल कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मोहम्मद तलहा को मुफ्ती खलीलुर रहमान ने दुआएं दी और खुसूसी इस्तकबाल किया। एहसास फोरम की जानिब से आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शायान शान पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। एहसास फोरम के ज़िम्मेदार उबैद बाहुसैन ने प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम दिए। एहसास फोरम के दीगर ज़िम्मेदारान शेख महराज, मोहम्मद क़ासिम, एडवोकेट शेख बिलाल, अब्दुल समी, अज़हर मोमिन, अज़हरुल्लाह बेग, फ़हीम फ़ारूक़ी, SM शमीम, उमर फ़ारूक, अतीक़ लीडर, सरफराज खान, सैयद उबैद, तौसीफ़ अहमद, शुएब शेख, ज़ियाउर रहमान, ज़िया इनामदार, सैयद राशिद, अकबर शेख व दीगर की कोशिशों से मजमूई तौर पर नांदेड़ में एक तारीख़ साज प्रोग्राम का अख्तिताम पजीर हुआ। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक
जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।